좋은 아침입니다. 우리 옆에 있는 형제 자매들께 보케톡으로 인사드립니다. 보케톡. 자, 기도하고 예배 시작하겠습니다. 사랑하는 주님 감사합니다. 우리에게 생명 주신 하나님 찬양합니다. 하나님 6월절 이제 이 땅에서 6월의 절기가 지나고 이제 오순절을 향하는 이때에 우리가 또다시 주님의 전에 모여 또 함께 주님의 사랑과 주님의 은혜를 기억하길 원합니다. 우리를 향한 당신의 부르심을 우리가 기억하길 원합니다. 그 사랑에 이끌려 다시 한번 하나님 우리가 주님 앞에 온전히 우리의 사랑을 고백하는 이 시간 되길 원합니다. 늘 그 영원한 사랑으로 우리를 이끌어 주신 하나님 감사합니다. 이 시간 우리가 드리는 이 고백과 이 예배가 주님 귀에 들려지는 우리의 고백이 되게 하여 주옵소서. 감사드립니다. 예수님의 이름으로 기도했습니다. 아멘. Such a love, oh Lord, for I am your bride. As I sit upon my such a love, oh Lord, when we lean upon your side. As I sit upon my as I sit upon my such a love, oh Lord, for I am your bride. As I sit upon my such a love, oh Lord, let me lean upon the fire, waters cannot quench. Love is stronger than the grave. Come and fan the flame that's within my soul. As I sit upon my such a love, oh Lord, for I am your bride. As I sit upon my such a love, oh Lord, let me lean upon your side. As I sit upon my heart, as I sit upon such a love, oh Lord, I am your bride. As I sit upon my such a love, oh Lord, let me lean upon your side. Oh Lord is strongest with a fire, waters cannot quench. Love is stronger than the grave. Come and fan the flame that's within my soul. As I sit upon my such a love, oh Lord,
lean upon such a love, oh Lord. Let me lean upon your side. To your hand, with all I am for you, Lord. Hold my world in the palm of your hand, and I am yours forever. Jesus, I believe. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I see, with all I walk with you wherever you go, through tears and joy. I trust in you. I believe in all of your ways and promises forever. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I see. Jesus, I believe. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I see, with all I will worship. I will worship. I will worship. I will worship you. I will worship you. I will worship you. Jesus, I believe. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I see. Jesus, I believe. Jesus, I belong. 내가 나를 주장할 수 없고 나는 당신의 소유이기 때문에 나를 온전히 취하소서. 이 고백이 아마 우리가 사랑하는 사람에게 할 수 있는 가장 최고의 고백이 아닐까 생각합니다. 이 시간 우리가 주님 앞에 이 고백을 올려드렸으면 좋겠습니다. 주님을 믿습니다. 나를 어디로 인도하든지 주님을 믿습니다. 주님을 신뢰합니다. 주님이 무엇을 나에게 원하시든지
주님, 나는 주님께 속해 있기 때문에 주님 뜻대로 하옵소서. 내가 나의 소유, 나의 계획, 나의 의지, 나의 프레퍼런스 이런 것들을 주장하지 않겠습니다. 온전히 나를 취하여 주옵소서. 그러한 고백으로 이 시간 우리 자신을 위해서 함께 기도하도록 하겠습니다.
here until we are one. All I want is just to know your heart is to keep me here until we are one. My soul sings, my soul sings, how I love you. My soul sings, my soul sings, my soul sings, how I love you. My soul soul sings, my soul sings, how I love you. My soul sings, my soul sings, my 찬양의 가사를 가지고 한 번 더 기도하겠습니다. 네, 제가 지금 내가 원하는
모든 것, 이것은 주님의 마음을 더하는 것입니다. 주님과 내가 하나가 될 때까지 주님 나를 이끌어 주시옵소서. 나에게 주님의 사랑으로 나를 이끌어 주시고 나를 지켜 주시옵소서. 주님의 그 사랑을 배우게 하시고 주님의 그 사랑을 나도 고백하게 하여 주옵소서. 그렇게 기도하겠습니다. 예루살렘의 딸들아, 내가 비록 검으나 아름다우니 계달의 장막 같을지라도 솔로몬의 휘장과도 같구나. 내가 햇볕에 쬐어서 거무스름할지라도 흘겨보지 말 것을 내 어머니의 아들들이 나에게 노하여 포도원 지기로 삼았음이라. 나의 포도원을 내가 지키지 못하였구나. 내 마음으로 사랑하는 자야, 내가 양치는 곳과 정오에 쉬게 하는 곳을 내게 말하라. 내가 내 친구의 양떼 곁에 어찌 얼굴을 가린 자 같이 되라. Dark am I, dark am I, yet lovely, daughters of Jerusalem. Dark like the tents of Gedar, like the tent curtains of Solomon.
Do not stare at me, because I am dark. Because I am darkened by the sun. My mother's sons were angry with me and made me take care of the vineyard. My own vineyard I had to neglect. Tell me, you whom I love, where you graze your flock, and where you rest your sheep at middays. Why should I be like a veiled woman beside the flocks of your friends? 예, 주님 그렇습니다. 우리는 우리의 생각 속에 언제나 정죄 당하고 이 세상에 속해서 또 정죄 당하고 많은 기준들에 의해서 흔들릴 때가 많습니다. 그러나 다시 이 시간 당신의 의를 의지합니다. 내 것이 아니라 당신의 의를 의지합니다. Not by my own, but by your righteousness. I depend on you. You are righteous. Cover me. Therefore, there is no condemnation for those who are in Christ Jesus. Because through Christ Jesus, the law of the Spirit who gives life has set you free from the law of sin and death. 그러므로 이제 그리스도 예수 안에 있는 자에게 결코 정죄함이 없나니 이는 그리스도 예수 안에 있는 생명의 성령의 법이 죄와 사망의 법에서 너를 해방하였습니다. 아멘. 우리를 늘 하나님의 사랑으로 지켜보시고 우리를 그 영원한 사랑으로 이끄시는 주님 감사합니다. 우리가 넘어지고 실패할 때에도 우리를 향한 그 사랑을 거두시지 아니하시는 그 주님의 성실하신 사랑을 우리가 이 시간 믿음으로 붙잡습니다. 그리고 우리도 그 사랑에 반응하며 주님 앞에 우리의 사랑을 고백하길 원합니다. 하나님, 우리의 마음을 이끌어 주시고 주님과 온전한 연합과 온전한 하나됨을 이룰 수 있는 아버지, 우리들의 삶의 여정이 되게 하여 주옵소서. 주님과 사랑으로 연합한 그 삶의 여정이 되길 원합니다. 나 혼자 감당하는 삶이 아니라 주님과 하나 되어 달려가는 그러한 삶이 되길 원합니다. 주님, 우리를 당신의 사랑으로 인도하여 주옵소서. 이끌어 주옵소서. 감사합니다. 오늘도 예배를 통하여 주님의 사랑을 우리가 기억하고 묵상하며 그 사랑을 우리의 마음속에 새기게 하여 주옵소서. 우리의 귀를 열어 주님의 음성을 듣게 하여 주옵소서. 우리가 드리는 예배와 예물을 받으시고 하나님, 당신의 나라, 주님의 그 킹덤이 우리의 삶 속에 이 땅에 임하는 그 역사를 이루어 주옵소서. 감사드리며 예수님의 이름으로 기도했습니다. 우리 분들 한번 샤ባት 샬롬으로 인사하겠습니다. 샤ባት 샬롬, 샤ባት 샬롬. 오늘 또 우리
귀한 가족 오셨습니다. 우리 신동훈 형제님 가족, 아기까지 3개월 된 노아까지 같이 왔는데, 사모님까지 같이 왔는데요. 잠시 좀 인사 소개 좀 해주셨으면 고맙겠습니다. 예, 거기서 해주세요. 네, 마이크 드릴게요. 저는 신동훈이라고 하고 제 아내는 김선영이고 저희 이제 아기는 신노암이에요. 저는 저는 이제 지금 한국 대사관에서 근무하고 있고요. 작년 2월에 이제 돼가지고 이렇게 이스라엘 오게 됐어요. 한국에 있다가. 그래서 와서 이제 노암이 생겨가지고 빌린슨 병원에서 이제 노암이 났고, 처음에 왔을 때는 저희가 예루살렘으로 이렇게 한인교회 이렇게 출석하다가 저희가 노암이 태어나고서는 장거리로 이제 다니기가 좀 어렵고 장기적으로 또 이제 이쪽에서 정착을 해야겠다 싶어서 이 주변에 이제 현지 교회를 몇 군데 이제 다녀왔었거든요. 근데 그러다가 너무 적응하기가 힘들더라고요. 일단 언어도 사실 저희가 언어가 잘하는 것도 아니라서 언어도 좀 이렇게 어렵고, 그다음 그 예배 집중도 안 되고 어려웠는데, 그러다가 저희가 기리아도니오 이쪽 자주 놀러 와요. 집이 이제 페타티크바인데 바로 그 큰 도로 건너서 바로거든요. 저희는 집이. 그래서 우연히 이제 지도 보다 보니까 여기 교회가 있는 거를 알게 돼가지고, 그래서 이제 이쪽에 와봐야겠다 생각하고 제가 처음 이렇게 방문하게 됐어요. 네, 반갑습니다. 잠깐 제가 기도할게요. 하나님 감사합니다. 우리 사랑하는 이 가족을 이 땅에 불러주셔서 또 하나님 대한민국과 또 이 땅을 생각하며 일할 수 있는 귀한 터전 주시고 이 땅에 불러주셔서 감사합니다. 이 가족에게 주신 새 생명 노아미로 인하여 감사드립니다. 이 땅에서 태어나 또 이 땅에 아버지 햇빛과 공기를 받으며 자라고 있습니다. 날마다 주의 사랑과 주님의 은혜를 먹고 자라게 도와주옵소서. 하나님의 사랑 안에 이 가족의 여정을 축복합니다. 아버지 이끌어 주시고 하루하루 주님 새 생명과 주님의 풍성한 꼴을 먹고 또 주님의 인도하시는 그 지팡이를 따라 달려가는 이 가정의 삶이 되기를 축복합니다. 감사드리며 예수님의 이름으로 기도했습니다. 아멘. 너무 귀엽다. 우리 지난 주간에 우리 제니의 브라이덜 샤워가 있었어요. 저도 같이 그 시간 있었는데 너무 즐겁고 축복된 시간이었습니다. 제니의 결혼식이 5월 5일 어린이날 예루살렘에 있는 크라이스트 처치에서 있습니다. 여러분들 하여간 기억해 주시고 축복하는 마음으로 기도해 주시고 또 한 가정이 탄생하는 것은 너무도 하나님 나라에서 볼 때 너무 귀하고 영광스러운 일입니다. 이 가정을 통하여서 하나님의 부르신 그 소명의 길을 감당하는 우리 제니와 퍼난디의 그런 삶의 여정이 될 수 있도록 기도해 주시고 예식을 위해서도 기도해 주셨으면 좋겠습니다. 오늘 우리에게 주신 하나님의 말씀 같이 보겠습니다. 아가서 7장 10절에서 12절 말씀 한글로 읽고 영어로 읽겠습니다. 나는 내 사랑하는 자에게 속하였도다. 그가 나를 사모하는구나. 내 사랑하는 자야, 우리가 함께 들로 가서 동네에서 유숙하자. 우리가 일찍이 일어나서 포도원으로 가서 포도음이 돋았는지 꽃술이 퍼졌는지 석류꽃이 피었는지 보자. 거기에서 내가 내 사랑을 내게 주리라. I belong to my lover, and his desire is for me. Come, my lover, let us go to the country. Let us spend the night
in the villages. Let us go early to the vineyard to see if the vines have budded, if their blossoms have opened, and if the pomegranates are in bloom. There I will give you my love. 아멘. 우리를 기다리는 많은 우리를 설레게 하는 많은 기다림들이 있습니다. 그 중에서도 신부가 결혼할 날을 기다리는 것만큼 설레는 일은 없을 것입니다. 제니 설레고 있습니까? 우리가 기다리면서 하는 것이 있습니다. 그것은 카운트입니다. 손으로 그 날을 꼽는 것이죠. 날짜를 세면서 그날이 오기를 손꼽아 기다리는 것이죠. 유대인들은 지금도 6월절 패삭부터 샤부옷 오순절까지 날짜를 셉니다. 그것을 오멜 카운팅이라고 합니다. 들어보신 분도 있고 잘 모르시는 분들도 있을 텐데 오늘은 그 오멜 카운팅을 어떠한 의미로 하는지 우리가 함께 좀 살펴보면서 은혜를 나누고자 합니다. 레위기서 23장 15절에 이런 말씀이 있습니다. 안식일 이튿날 곧 너희가 요제로 곡식단을 가져온 날부터 세어서 7 안식일의 수요를 채우고. 여기서 이제 곡식단을 세다, 이것이 히브리어로 세피랏 하 오멜입니다. 오멜이 뭐냐? 어제 질문이 들어왔었는데 오멜은 그 보리 한 묶음, 한 단, 그 분량을 의미합니다. 약 2.2리터가 되는 분량인데요. 하루분의 양식입니다. 이스라엘 백성들이 광야에 있었을 때 하루하루 만나를 거뒀죠. 한 사람이 먹을 분량, 그것이 바로 한 오멜이었습니다. 6월절은 여러분들 혹시 그 조금 도시 벗어나서 가다 보면 보리가 이제 연그는 시즌임을 알 수 있을 것입니다. 6월절부터는 이제 보리 추수가 시작되는 그런 시기입니다. 성전이 있었던 시대에는 그 이스라엘 백성들이 유대일 안식일 지나고 난 그 다음 날 아침 성전에 이 보리 한 오멜을 소제로 드리는 그런 예식을 합니다. 하나님께 흔들어서 그것을 요제로 드리는 것입니다. 이것이 처음 익은 열매를 하나님께 드리는, 그러면서 지키는 초실절입니다. 히브리어로 비쿠림이라고 하죠. 비쿠림은 장자를 뜻하는 베코르에서 온 말입니다. 곡식의 좀 표현은 적합하진 않아요. 곡식의 장자, 곡식의 첫 열매를 하나님께 드리는 것이죠. 이런 의식을 하고 난 다음에 이제 일반 이스라엘 백성들은 그제서야 보리 추수를 시작하게 되는 것입니다. 이 첫 열매를 드린다는 것은 앞으로 행할 그 모든 추수의 주인이 하나님이라는 사실을 인정하는 것입니다. 그리고 하나님께서 우리의 삶의 그 열매를, 수확을 지켜주실 것을 간절히 바라는 그런 염원이기도 하죠. 지난주 페이스북에 사진이 올라왔는데 그 The Temple Institute 성전 연구소에서 올린 사진이었습니다. 그 사진을 잠깐 보면 이 말씀 문자 그대로 지키기 위해서 이렇게, 이게 이제 6월절 다음 날 저녁입니다. 저녁에 모여서 보리를 지금 추수하고 있는 상황입니다. 그 다음 저 보리 한 단, 저것이 바로 한 오멜입니다. 그것을 이제 타작을 하죠. 타작을 해서 이제 보리 알갱이만 이제 추출을 하는 것입니다. 네. 그렇게 하고 그다음 안 돼요? 네, 그다음
네, 그리고서 제사장 복장을 한 이 사람이 곱게 빤 그 가루를 소재로 성전으로, 지금 성전은 없지만 성전이 있는 것을 바라면서 그렇게 가져가는 그러한 의식을 했습니다. 레위기서 23장 16절 한번 같이 읽겠습니다. 일곱 안식일 이튿날까지 합하여 50일을 계수하여 새 소재를 여호와께 드리되. 자, 유대인들은 이 초실절은 그러니까 이번에 딱 그렇게 맞았는데요. 금요일 날 그 유월절 에레브잖아요. 유월절이 시작이 되는. 그리고 그 다음 날이 이제 유월절 첫째 날이고, 그리고 그 다음 날 일요일 날 그날이 이제 아침이 초실절이 시작되는 날인데, 이때부터 49일을 세워 나갑니다. 그리고 그 다음 날 50번째 날을 오순절로 지키는 것이죠. 그 오순절에 유대인들은 이제는 보리가 아니라 밀, 그때는 밀 추수가 시작되는 시즌이거든요. 밀을 추수해서 소재로 여호와께 드립니다. 결론적으로 유대인들이 6월절부터 이 오순절에 이르기까지 하루 이틀 그렇게 날짜를 세는 것은 그 농경사회였기 때문에 풍성한 수확을 바라는 그런 의미에서 그렇게 날짜를 세웠던 것입니다. 자, 그런데 성전이 파괴된 다음에 이들은 소재를 하나님께 드릴 수가 없게 되었죠. 그래서 성전 파괴 이후에 유대인 랍비들이 이 오멜 카운팅에 새로운 의미를 부여하기 시작했습니다. 그것은 오순절이 우리가 하나님께 토라를 받은 날이다, 마탄 토라다, 그렇게 이야기하면서 그날을 기다리는 의미에서 오멜 카운팅을 한다라는 것이죠. 유대 문헌인 미드라시에 의하면 이 이스라엘 백성들이 출애굽하는 그때 그런 오순절에 하나님의 그 토라를 받을 것이다라는 사실을 알게 되었다라는 것입니다. 그래서 토라를 주실 그 날을 기대하면서 열망하면서 하루하루 날짜를 세웠다라는 것이죠. 유대인들은 시내산에서 자신들이 토라를 받은 그 날을 결혼식에 비유를 합니다. 이스라엘 백성인 우리가 하나님과 결혼한 날이다라고 그들은 여기는 것이죠. 그 결혼 언약의 증서로서 받은 것이 바로 십계명, 두 돌판이라는 것이죠. 이 결혼식은 신랑이신 하나님과 신부인 이스라엘 백성들이 모두가 기다려온 그런 날이었습니다. 6월절 애굽에서 노예였던 그 이스라엘 백성들이 이제 50일 뒤 오순절에 이르러서 그들은 하나님의 법이 있는, 하나님의 언약이 있는 그런 신부로 새롭게 태어난 것입니다. 신약 시대에 이 오멜을 세는 것이 어떤 의미가 있을까요? 우리가 아는 것처럼 예수님께서는 6월절 양 잡는 날 동일하게 돌아가셨습니다. 그리고 안식일이 지난 그 새벽에 부활하셨죠. 초실절에 예수님께서 부활하셨습니다. 바울이 그 사실을 이렇게 표현하고 있습니다. 고린도전서 15장 20절 읽겠습니다. 그러나 이제 그리스도께서 죽은 자 가운데서 다시 살아나사 잠자는 자들의 첫 열매가 되셨도다. 예수님께서 모든 죽은 사람들의 그러한 첫 열매로 부활하셨다라는 것이죠. 그래서 예수님은 모든 영혼들의 추수가 이제 장차 있게 될 텐데 그 추수 이전에 그 부활의 첫 열매로 죽었다가 다시 산 자
첫 열매로 하나님께 드려졌다라는 것입니다. 예수님이 장자잖아요. 베코르. 예수님이 장자로 드려진 날, 그것이 바로 비쿠림입니다. 초실절입니다. 부활하신 예수님은 40일 동안 지상에서 하나님 나라에 대해서 가르치셨습니다. 그리고 승천하기 전에 제자들에게 말씀하셨습니다. 사도행전 1장 4절 5절 읽겠습니다. 사도와 함께 모이사 그들에게 분부하여 이르시되 예루살렘을 떠나지 말고 내게서 들은 바 아버지께서 약속하신 것을 기다리라. 요한은 물로 세례를 베풀었으나 너희는 몇 날이 못되어 성령으로 세례를 받으리라 하셨느니라. 아멘. 예수님이 이 말씀을 하시고서 이제 승천하셨습니다. 이제 예수님이 승천하시고 나서 오순절까지 남은 시간은 대략 한 일주일가량이 남게 되었습니다. 제자들은 예수님의 명령에 따라서 이제 마가 다락방에 남아서 열심히 전심으로 기도에 힘썼다라고 성경은 기록합니다. 이들은 오매를 카운팅하는 그 기간에 그들 역시 오순절을 기다리면서 아버지의 선물, 약속, 그 성령이 임하기를 그렇게 열망하며 하루하루를 세워 나갔을 것입니다. 그리고 마침내 오순절 날이 이르렀을 때 그들이 약속하신 하나님의 영, 성령을 받게 된 것이죠. 구약의 오순절이 토라를 선물로 받은 날이라면 신약의 오순절은 성령을 선물로 받은 날이 된 것입니다. 구약의 오순절 이스라엘 백성들이 하나님의 신부로 탄생했다면 신약의 오순절에는 교회가 주님의 신부로 탄생한 날이 된 것입니다. 12세기 유대인 철학자인 마니모이데스 람밤이라고 하는 아주 대랍비가 있습니다. 이 사람이 이렇게 말했습니다. 노예의 신분에서 풀려났다고 해서 모든 것이 끝난 것이 아니다. 새로운 법, 십계명이 주어졌을 때 그들은 비로소 진정한 자유를 가질 수 있었다. 구약시대 출애굽한 것이 다가 아니다라는 것이죠. 출애굽한 이스라엘 백성들이 오순절에 이르러서야 하나님의 법을 그들의 손에 받아 들었을 때 그들은 비로소 하나님의 법을 아는 백성으로 그렇게 새롭게 태어난 것이다라는 의미의 말인 것입니다. 신약의 성도들 역시 오순절에 성령을 받음으로 그제서야 주님을 정말로 사랑하고 따를 수 있는 주님의 제자로 거듭나게 됩니다. 성령이 임했을 때 그들의 성품과 관점과 삶을 바라보는 시각이 바뀌게 된 것입니다. 우리가 베드로의 변화를 잘 알 것입니다. 유월절 전날 밤 그는 예수님을 3번이나 부인했습니다. 그런데 50일 뒤인 오순절에 그는 성령을 받게 되죠. 성령의 사람으로 거듭나게 됩니다. 초실절 부활하신 예수님을 베드로가 만납니다. 그리고 그가 오순절에 성령의 인침을 받고 그의 마음에 주님을 향한 그 사랑의 불이 붙게 된 것입니다. 그 후에 베드로는 완전히 다른 사람이 되죠. 죽기까지 하나님 나라의 열매 맺는 일에 자신을 헌신하는 그런 제자가 된 것입니다. 이 유월절 기간에 유대인들이 기존에 읽던 토라 포션 본문이 아니라 유월절에 관련된 그러한 토라의 부분들을
읽습니다. 그리고 덧붙여서 이들이 아가서를 이 유월절 기간 동안 읽게 됩니다. 왜 아가서를 유월절 기간에 읽을까요? 그것은 아가서가 신부의 사랑 노래이기 때문에 그렇습니다. 유대인 랍비들은 출애굽 사건이 단지 민족적 차원에서 이루어진 그런 사건으로 그것으로만 기억되기를 원치 않았습니다. 각자 자신들에게 의미 있는 사건으로 기억되기를 원했던 것입니다. 그래서 아가서를 읽으면서 출애굽의 그 사건, 그것이 나에게 일어난 영적 사건인 것으로 그렇게 마음에 새기길 원했던 것이죠. 단지 하나님이 하신 하나님이 역사적으로 어떤 일을 행하신 그러한 일이 아니라 내 개인적으로 나를 하나님의 사랑으로 이끈 그 사건으로 기억하길 원했던 것입니다. 출애굽은 이스라엘 백성들이 노예에서 해방되어 하나님과의 언약으로 들어간 사건입니다. 그리고 출애굽 이야기는 하나님께서 이스라엘 백성의 남편이 되어서 그들과 함께 이제 삶의 여정을 같이 하는, 함께 걷는 그러한 일에 관한 이야기인 것이죠. 아가서도 마찬가지의 맥락의 이야기입니다. 스스로를 검다고 그렇게 여겼던 술람미 여인이 사랑하는 사람을 만나 이제 영원한 언약적 사랑의 관계에 들어간 것이죠. 사랑하는 자와 일어나서 함께 걸어가는 그 삶의 여정을 이제 시작하고 그 여정에 대해서 말하는 것이 바로 아가서 이야기인 것입니다. 지난 주간 저도 이제 아가서 말씀을 이렇게 한번 쭉 보면서 좀 재밌는 사실을 발견했어요. 신부의 고백이 점차 변했다라는 것을, 점차 더 성숙한 고백으로 변했다라는 것을 좀 보게 되었습니다. 7장 10절에 나오는 고백을 먼저 한번 잠깐 보겠습니다. 신부의 고백입니다. 신랑을 사랑하는 사람을 향한. 나는 내 사랑하는 자에게 속하였도다. 그가 나를 사모하는구나. 신부는 이렇게 신랑의 사랑을 확신하면서 내가 이 사람의 소유된 것을 그렇게 고백하고 있습니다. 자, 그런데 이 고백이 있기까지는 좀 변화의 과정이 있었습니다. 아가서 처음 부분 2장 16절에서 신부는 이렇게 고백을 했었습니다. 내 사랑하는 자는 내게 속하였고 나는 그에게 속하였도다. 도디리 베 아니 로. 뭘 먼저 고백했죠? 내 사랑하는 자가 내게 속했다. 그가 나의 소유임을 먼저 고백을 했었습니다. 그게 그 당시로서는 더 중요했던 것이죠. 그래서 그녀의 관심은 온통 자기 자신의 어떤 관심사, 그것에 있는 것을 알게 됩니다. 자, 그런데 조금 지나서 아가서 6장 3절에서 신부는 이렇게 고백합니다. 나는 내 사랑하는 자에게 속하였고 내 사랑하는 자는 내게 속하였으며. 아니 레도디 베 도디 리. 자, 여기서는 2장의 고백과 그 순서가 바뀌었습니다. 내가 내 사랑하는 자에게 속했다라는 고백이 먼저 나오게 되죠. 자, 그런데 아가서 7장 10절에 이르러서는 우리가 읽었던 것처럼 나는 내 사랑하는 자에게 속했다. 이 한 가지 고백만 나오게 됩니다. 아니 레 도디. 여인은 더 이상 자기 자신에 대해서 생각하지 않습니다. 자기의
그 사람이 내 소유인 것, 그것이 그렇게 중요하게 이제 더 이상 생각하지 않는 것이죠. 자기를 완전히 잊어버립니다. 다만 자신이 사랑하는 자에게 속해 있음을 그 한 가지 사실로 만족하고 있는 것이죠. 그녀의 관심은 더 이상 사랑하는 자가 내게 속했는지, 나에게 잘해주는지, 그것이 관심이 아닙니다. 어떻게 그렇게 될 수 있었을까요? 그것은 이 여인이 사랑하는 그 사람이 나를 사랑하고 있구나, 그 확신을 그 마음속에 품었기 때문에, 더 이상 그 사랑에 대한 의심이 없기 때문에 이제 이렇게 자신이 그 사람에게 속해 있다라는 고백으로 만족할 수 있는 사람이 된 것입니다. 사랑에 대한 의심이 사라질 때 우리는 온전히 헌신할 수 있습니다. 온전히 상대방에게 나 자신을 다 줄 수 있는 사람이 되는 것입니다. 나의 즐거움과 나의 관심을 위해서가 아니라 사랑하는 자의 즐거움과 관심을 위해서 온전히 헌신할 수 있게 되는 것입니다. 베드로가 그랬습니다. 베드로가 예수님을 3번이나 부인하고 자괴감에 빠졌죠. 그는 그 전까지만 해도 누구보다도 나는 주님을 사랑합니다. 다른 사람이 주를 부인할지라도 나는 주를 부인하지 않겠습니다라고 맹세했던 사람이었습니다. 그는 어쩌면 그의 야심, 그의 어떠한 바램, 자기의 어젠다, 자기 관심을 놓치지 않고 주님을 따랐던, 그냥 주님의 매력에 끌려서 주님을 따라가다 보면 뭔가 좋은 일이 일어날 것 같아서 주님을 가장 열정적으로 따르는 수제자가 되었었죠. 그의 고백은 아마 술람미 여인의 처음 고백과 같았을 것입니다. 내 사랑하는 자는 내게 속해 있다. 그것이 그에게는 더 중요했던 관심사였을 것입니다. 그러나 그가 자신의 그 열정, 자신의 그 고백에도 불구하고 예수님을 부인하게 되죠. 그것으로 그는 깊은 자괴감에 빠집니다. 그러나 부활하신 예수님이 그를 다시 만나 주시죠. 그리고 네가 나를 사랑하니? 3번 그렇게 물어보셨습니다. 그랬을 때 베드로는 예수님의 그 질문, 그 예수님의 눈에서 여전히 나의 실패에도 불구하고 나를 사랑하고 계시는 그 주님의 사랑을 확신하게 된 것이죠. 여전히 나를 사랑해 주시는 그 주님의 사랑에 그는 감격하게 됩니다. 그 후 그는 달라지게 됩니다. 온전히 주님을 위해 자신의 삶을 드리게 됩니다. I belong to you. 나는 주님께 속해 있습니다. 원하시는 뜻대로 나의 삶을 드립니다. 이렇게 고백할 수 있는 사람이 된 것입니다. 그가 그 사랑을 확신했을 때 그 세상 어떤 것도 그를 흔들 수가 없었습니다. 죽음까지도 그 베드로 안에 시작된 그 사랑의 여정을 막을 수가 없었습니다. 사랑이 죽음보다 강하기 때문에, 베드로가 확신하는 그 사랑이 죽음보다 강하기 때문에 그는 십자가에 거꾸로 달려서 주님을 부인하지 않고 순교할 수 있었던 것이죠. 사랑에 빠진 사람들의 특징이 있습니다. 앞뒤를 잘 계산을 못하죠. 그 사랑하는 사람을 위해서 아낌없이 헌신하게 됩니다. 배타적이고 헌신적이고
또 자원하는 마음으로 가득하죠. 그들의 감정은 불처럼 맹렬합니다. 사랑하는 사람을 위해서 내 것을 아끼지 않고 내어줍니다. 낭비하는 것을 아까워하지 않습니다. 아가서는 그런 사랑을 이렇게 표현합니다. 아가서 8장 6절 7절 같이 한번 읽겠습니다. 너는 나를 도장같이 마음에 품고 도장같이 팔에 두라. 사랑은 죽음같이 강하고 질투는 스올같이 잔인하며 불길같이 일어나니 그 기세가 여호와의 불과 같으니라. 많은 물도 이 사랑을 끄지 못하겠고 홍수라도 삼키지 못하나니 사람이 오히려 멸시를 받으리라. 아멘. 술람미 여인이 결국 이러한 사랑에 빠지게 된 것입니다. 그 사랑하는 자의 그 사랑을 그 마음속에 확신하게 된 것이죠. 그래서 그도 이렇게 고백합니다. 아가서 7장 11절 12절 읽겠습니다. 내 사랑하는 자야, 우리가 함께 들로 가서 동네에서 유숙하자. 우리가 일찍이 일어나서 포도원으로 가서 포도음이 돋았는지 꽃술이 퍼졌는지 석류꽃이 피었는지 보자. 거기에서 내가 내 사랑을 내게 주리라. 사랑하는 사람은 내가 사랑하는 그 사람과 함께 모든 아름다운 순간을 함께 하고 싶죠. 그래서 여인도 그렇게 제안하고 있습니다. 그리고 사랑하는 자에게 자신의 사랑을 아낌없이 주길 원한다라고 그렇게 표현하고 있습니다. 13절도 읽겠습니다. 합한 채가 향기를 뿜어내고 우리의 문 앞에는 여러 가지 귀한 열매가 새것 묵은 것으로 마련되었구나. 내가 내 사랑하는 자 너를 위하여 쌓아둔 것이로다. 여인은 자신이 그동안 땀 흘려 그렇게 아름답게 가꾼 그 열매를 사랑하는 자와 함께 나누기를 원하고 있습니다. 새 것과 묵은 것으로 마련된 그 열매들을 사랑하는 자를 위해서 내가 쌓아둔 것이다 라고 그렇게 말하고 있는 것입니다. 신앙의 문제는 내가 교회를 잘 나가는지 아닌지 그런 차원의 것이 아니죠. 신앙의 문제는 내가 지금 주님을 사랑하고 있는지, 주님과 사랑에 빠져 있는지 아닌지의 문제인 것입니다. 오순절에 하나님의 말씀인 토라를 주시고 성령을 주신 것은 하나님께서 당신과 사랑에 빠진 신부들을 얻기 위함이었습니다. 결국 오매를 세는 것은 과거 농경사회 때는 오순절을 통해서 시작될 풍성한 추수를 바랬던 그런 의미가 있지만 이제 구약에나 지금에나 사실 본질적인 그 목적은 하나님과 사랑의 관계, 그것을 새롭게 불붙이기 위한 그런 의미가 있는 것입니다. 예수님은 대제사장과 백성들의 장로들 앞에서 이런 말씀을 하셨습니다. 마태복음 21장 43절 읽겠습니다. 그러므로 내가 너희에게 이르노니 하나님의 나라를 너희는 빼앗기고 그 나라에 열매 맺는 백성이 받으리라. 자, 대제사장, 백성들의 장로, 이 사람들은 누구보다도 하나님 나라의 어떤 그것을 소유할 수 있는 그런 자부심으로 가득했던 사람들이죠. 그러나 예수님은 의외의 말씀을 하셨습니다. 그 하나님의 나라를 너희는 빼앗기고 그 나라에 열매 맺는 백성들이 받게 될 것이다 라고 말씀을 하셨습니다. 우리가 주목해야 될 사실이 있습니다. 그것은 주님은 여기 있는 우리 모두가 하나님 나라에 열매 맺는 백성이 되기를 원한다라는 것입니다. 어떤 종교적인 타이틀이나
어떤 외형적으로 보여지는 그러한 종교적인 모습이 아니라 하나님이 원하시는 그 하나님 나라를 위한 열매를 맺는 그러한 사람들이 되기를 원하신다라는 것이죠. 하나님 나라의 열매는 어떻게 맺을 수 있을까요? 그것은 우리의 귀에 하나님의 말씀이 들려져야 합니다. 그리고 우리의 마음에 하나님의 성령의 불이 임해야 하는 것입니다. 그랬을 때 우리의 마음은 하나님을 향한 그 사랑으로 불붙게 됩니다. 그랬을 때 하나님 나라의 열매 맺는 일에 관심을 가지고 우리가 기꺼이 우리의 삶의 소유와 주도권을 주님께 내어드리며 우리의 삶을 헌신할 수 있게 되는 것입니다. 자, 오늘이 오멜 카운트 7번째 날입니다. 보통 저녁에 유대인들은 하는 분도 있고 안 하는 분도 있지만 하욤, 욤, 슐시, 레, 오멜 이렇게 그날 저녁에 오늘이 몇 번째 날이다. 그렇게 카운트를 합니다. 오순절까지 이제 43일이 남았습니다. 우리가 살펴본 것처럼 이 패삭 6월절은 오순절에 이르러 비로소 그 의미가 완성되는 절기입니다. 6월절이 구원의 시작을 알리는 구원이 시작된 절기라면 오순절은 그 시작된 구원을 완성하는 절기인 것입니다. 이 6월절과 오순절 사이에서 우리 역시 우리 안에 우리의 삶에 시작된 구원을 완성해 나가야 하는 것입니다. 바울이 말합니다. 이 말씀 마지막으로 같이 한번 읽겠습니다. 로마서 5장 7절 8절 의인을 위하여 죽은 자가 쉽지 않고 선인을 위하여 용감히 죽은 자가 혹 있거니와 우리가 아직 죄인 되었을 때에 그리스도께서 우리를 위하여 죽으심으로 하나님께서 우리에게 대한 자기의 사랑을 확증하셨느니라. 아멘. 우리가 우리의 신랑 되신 하나님, 우리의 신랑 되신 주님의 사랑을 어떻게 마음에 확신할 수 있을까요? 예수님의 십자가 사건이 그냥 2000년 전에 인류를 위해 벌어진 그냥 일반적인 사건이 아니라 그것이 어떻게 나에게 일어난 사건이 될 수 있을까요? 그것은 우리의 믿음을 통해서입니다. 바울이 기록한 것처럼 우리가 아직 죄인 되었을 때 그리스도께서 우리를 위해 죽으셨다. 그래서 하나님께서 우리를 향한 우리에 대한 하나님의 사랑을 확증해 주셨다라고 바울은 기록하고 있는 것입니다. 우리가 그래서 주님이 나를 위해서 죽으셨구나. 이 사실을 우리가 믿음으로 받아들일 때 우리 역시 그 하나님의 사랑, 그것이 그냥 다른 인류, 다른 어떤 사람이 아니라 나를 위한 것이었구나. 그것이 나를 위한 죽음도 두려워하지 않는 사랑이었구나. 그렇게 우리는 그 사랑을 확신할 수 있게 되는 것입니다. 우리가 그 사랑에 확신이 있을 때 우리는 그때서야 이 고백을 할 수 있게 됩니다. I belong to you. 나는 주님께 속해 있습니다. 그것이 전부입니다. 그것이 나의 모든 관심사입니다. 나는 그것으로 만족합니다. 우리가 하나님의 사랑을 확신하고 그리고 우리가 이렇게 나는 주님께 속해 있습니다라고 고백할 수 있을 때 우리 역시 사랑으로 응답하며 주님과의 그 신부된 자로 삶의 여정을 시작할 수 있게 되는 것입니다.
바라기는 이제 오순절까지 우리도 하루하루 이렇게 세워나가면서 주님을 향한 그러한 사랑의 노래, 신부의 노래를 부를 수 있는 저와 여러분이 되기를 예수님의 이름으로 축원합니다. 아멘. 우리 찬양하면서 말씀을 생각하며 같이 기도하는 시간 갖도록 하겠습니다.
주님께서 우리 안에 시작된 주님을 믿음으로 우리 안에 시작된 그 여정을 주님이 함께 하고 계십니다. 우리의 그 삶의 여정을 그 단계 주님이 우리의 삶의 여정을 바라보고 계십니다. 베드로를 지켜보셨던 그 주님은 우리가 주님 앞에 그 섣부른 고백을 하고 또 그 고백에 따르는 삶을 살지 못하고 실패해서 넘어지고 진창과도 같은 너무도 나 자신에 대해서 괴로운 그런 시간을 보내는 그 순간에서도 우리를 바라보시고 묵묵히 기다리고 계십니다. 그 사랑을 거두지 아니하십니다. 늘 아가서의 그 고백처럼, 신랑의 고백처럼 일어나 함께 가자. 사랑하는 자여 일어나 함께 가자. 그렇게 우리를 향해서 말씀하시는 분이십니다. 주님, 우리가 주님께 이 사랑의 노래를 고백하며 달려가는 여정 되기 원합니다. 그 신실하신 사랑, 변함없는 사랑, 죽음을 뛰어넘는 그 사랑, 그 내민 주님의 손길을 붙잡고 우리가 주님과 함께 달려가는 삶이 되길 원합니다. 이전의 나의 삶이, 어제의 나의 삶이 나와 상관없습니다. 주님, 다시 일어서겠습니다. 다시 시작하겠습니다. 주님, 내 손 잡아주십시오. 주님과 함께 걸어가는 여정 되게 하여 주옵소서. 우리 함께 기도하도록 하겠습니다.
하여 주십시오. 나의 모든 기준을 주님께 surrender. 한 번 더 고백합시다. I belong to you, Lord. I belong to you, Lord. Take me as your own. Take me for your glory. Take me for your kingdom. Use me for your kingdom. Come. 우리 한 가지 기도. I belong to you. 나는 주님께 속했습니다. 우리가 그 고백을 이 시간 주님께 올려드리면서 여러분의 표현으로 주님께 주님을 향한 그 마음을 고백하는 시간 한 번 더 마지막으로 갖도록 하겠습니다.
Jesus, my darling, my beautiful one, come with me. See, the winter is past, the rains are over and gone. Flowers appear on the earth. The season of singing has come. The cooing of doves is heard in our land. The fig tree forms its early fruit. The blossoming vines spread their fragrance. Arise, come, my darling, my beautiful one, come with me. 아멘. 우리를 부르시는 주님의 사랑을 인하여 감사합니다. 주님의 신부된 자로 늘 주님의 음성을 듣게 하여 주옵소서. 우리의 형편과 우리의 어떠함과 다른 사람의 시선과 환경을 바라보는 것이 아니라 주님 한 분을 바라보게 하여 주옵소서. 주님 한 분을 믿게 하시고 주님 한 분에 내가 속해 있음을 그것으로 만족하는 삶이 되게 하여 주옵소서. 그것 때문에 흔들리지 않는 삶이 되게 하여 주옵소서. 그것 때문에 죽음도 우리를 어찌할 수 없는 그 사랑을 우리도 간직하게 하여 주옵소서. 이미 아들을 우리에게 주심으로 그 하나님 아버지의 사랑을 알게 하신 그 은혜를 인하여 감사합니다. 우리의 그 사랑을 확신하며 우리도 이 땅에서 만나는 한 사람 한 사람 그 사람들이 나의 사랑하는 자가 되게 하여 주옵소서. 그들을 위해 기꺼이 하나님의 사랑을 내가 가진 것을 아까워하지 않고 나누어 줄 수 있는 그러한 우리들의 삶이 되게 하여 주옵소서. 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 아버지 하나님의 영원하신 사랑하심과 또 성령님의 도우심은 은혜의 역사가 이제 이 꽃피는 봄에 다시 한번 주님께 우리의 사랑을 고백하며 주님과 함께 그 사랑의 여정을 감당하기를 소망하는 주의 백성들 머리머리 위에 이제로부터 영원토록 함께 하시기를 간절히 축원하옵나이다. 마쳤습니다. 우리 샤바샬롬으로 서로 인사하겠습니다. 샤바샬롬. 우리 한번 말씀을 적용하면서 우리가 주님께 고백하는 그 고백을 우리 역사라는 얘기 한번 했으면 좋겠습니다. I belong to you. 나는 당신께 속했습니다. 네, 이제 이스라엘에서 실내 마스크가 오늘 8시 저녁 8시부터 이제 해제가 됩니다. 다음 주에는 계속 하기 원하시는 분 하셔도 좋고 새로운 또 시즌이 된 것 같습니다. 우리에게 또 새로운 삶의 그런 확장이 일어났으면 좋겠고 또 어떤 물리적으로 그런 어떤 자유함이 아니라 우리의 마음에 또 그
사랑의 확장이 일어나서 우리가 이 땅에 있는 동안에 아낌없이 이렇게 그 사랑의 여정을 감당하는 저와 여러분이 되었으면 좋겠습니다. 올라가서 식사하면서 또 뮤제 나누고